ادائیگی کے لیے مویشیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار عروج پر۔ جنوبی پنجاب میں موضع جسونت سنگھ میں لگنے والی سب سے بڑی منڈی مویشیوں میں خریداروں کا شدید رش۔ ملتان سے کراچی، سوات، کوئٹہ، چمن اور گجرانوالہ کے لیے مویشیوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری۔ عید قربان سے بھی پہلے مافیا کی چاندی۔ ملتان کی منڈی مویشیوں میں مافیا لاکھوں روپے کمانے لگا۔ سرکاری سطح پر عائد کی جانے والی فیس سرکار کے نام پر پرائیویٹ مافیا خود وصول کرنے لگا۔ مویشیوں پر فیس وصولی سے کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ کمپنی کا عملہ لا علم۔ چیف فائنانشل آفیسر شہزاد افضل نے کہا کہ کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں کر رہا۔ بہاولپور میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے مویشی منڈیاں لگانے کے انتظامات مکمل۔ ضلع بھر میں 15 جولائی سے 11 عارضی مویشی منڈیاں قائم کی جائیں گی۔ 4 سٹی میں اور باقی تمام دیگر تحصیلوں میں منڈیاں قائم ہوں گی۔ ضلع کے 6 انٹری پوائنٹ پر چیک پوسٹ بنائی جائیں گی جہاں جانوروں کو سپرے کیا جائے گا۔ عید قربان کی آمد راجن پور میں ضلع انتظامیہ نے منڈی مویشیوں کا پلان تیار کر لیا۔ ضلع بھر میں 4 مقامات پر منڈی مویشیاں قائم کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار علی نے کہا کہ منڈیوں میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے تمام حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ رحیم یار خان کی مویشی منڈیوں میں محکمہ لائف سٹاک کا سٹالز لگانے کا فیصلہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک طاہر گلزار نے کہا کہ ہر سیل پوائنٹ پر محکمہ لائف سٹاک کا ایک سٹال لگایا جائے گا جو مویشیوں کو کانگو وائرس سے بچاؤ کا سپرے کرے گا۔ ادارہ کورونا SOPs پر ہر صورت عمل درآمد یقینی بنائے گا۔ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ سے اجازت لینا ہوگی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو رحیم یار خان ڈاکٹر جہانزیب حسین لابر نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں فلاحی ادارے اور NGOs 20 جولائی تک درخواستیں ڈپٹی کمشنر آفس میں جمع کرا سکتے ہیں۔ کالعدم تنظیموں کو قربانی کی کھالیں اکٹھے کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سرائیکی خطے میں مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ ملتان اور چشتیہ میں روز بروز سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ۔ ٹماٹر 20 سے 120 روپے تک جا پہنچا۔ پیاز، آلو، ٹینڈے، کدو اور ہری مرچ بھی عام شہری کی پہنچ سے دور۔ عام 120 سے 150 روپے تک فروخت ہونے لگے۔ انتظامیہ خود ساختہ مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام۔ رحیم یار خان میں 2 سے 3 دن میں چینی غائب ہونے کا خدشہ۔ رحیم یار خان کریانہ ایسوسی ایشن نے شوگر مل سے چینی کی خریداری بند کر دی۔ کہا کہ سستے داموں چینی فروخت نہیں کر سکتے۔ چینی کا جو موجودہ اسٹاک ہی دکانوں پر فروخت کیا جائے گا۔ دکانوں پر چینی موجود ہی نہیں ہوگی تو فروخت نہیں کریں گے۔ شہریوں کے لیے سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک۔ ڈپٹی کمشنر میاں والی عمر شیر چٹھا کی زیر صدارت اجلاس۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ ادھر ضلع انتظامیہ خانیوال کے افسران کا آٹا پوائنٹس کا دورہ، آٹے کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ مہنگے داموں آٹا فروخت کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ بہاولپور میں ضلع انتظامیہ کا روہی کی خبر پر ایکشن۔ 7 فلور ملز کو آٹا مہنگا دینے پر نوٹس جاری۔ مل مالکان سے جواب بھی طلب۔ ادھر مظفر گڑھ میں آٹا اور چینی مہنگے داموں فروخت کرنے پر دکاندار کے خلاف مقدمہ درج۔ 5 دکاندار گرفتار، 35,000 روپے سے زائد جرمانہ عائد۔ ملتان شاہ ٹاؤن گلی نمبر 6 میں مکان کی چھت گر گئی۔ 30 سالہ خاتون اور 13 سالہ بچی ملبے تلے دب کر جاں بحق۔ 2 بچے اور 2 مزدور زخمی حالت میں نشتر ہسپتال منتقل۔ DSP نیو ملتان سرکل شہزاد منظور نے جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ جنوبی پنجاب میں ترقیاتی کام ہوں گے مکمل۔ پنجاب حکومت نے نئے ترقیاتی پروگرام میں فنڈ جاری کرنے کی تجاویز مانگ لی۔ نئے مالی سال کے پہلے کوارٹر میں 25% فنڈ جاری۔ تمام سرکاری ادارہ منصوبوں کے حوالے سے تجاویز جمع کروائیں گے۔ پنجاب بھر کے اضلاع اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز جاری۔ 171 ملین فنڈز لے کر رحیم یار خان سب سے زیادہ فنڈ حاصل کرنے والے اضلاع میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ سیو ایجوکیشن کی متعلقہ افسران کو ترقیاتی اسکیمیں بروقت مکمل کرنے کی ہدایت۔
17 साल बाद सस्ते सफर से महरूम बहावल नगर के शहरियों पर हुकूमत को तरस आ ही गया। क़याम पाकिस्तान से कबल वजूद में आने वाला रेलवे स्टेशन अब अपनी असली हालत में बहाल होने को तैयार। हुकूमत ने बहावल नगर, हारूनाबाद और कोटाबाद ट्रैक के काम के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी दी। 2 साल के अरसे में ट्रैक का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में सफरी सहूलियात मजीद होंगी आसान। NHA ने मुजफ्फरगढ़ की राब्ता सड़कों की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी किए। जिला इंतजामिया के मुताबिक शहर की अहम सड़कों की तामीर व मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर मुख्तलिफ सड़कों की 24 किलोमीटर तक मरम्मत की जाएगी। शुबा सेहत बहावलपुर के ड्रॉप किए गए तीनों प्रोजेक्ट्स को रवां साल में शामिल किया जाएगा। कायदे-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। विक्टोरिया अस्पताल के ऑर्थो 2 चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के मेगा प्रोजेक्ट और OPD ब्लॉक के अप्रूव्ड मंसूबे को ADP में शामिल करने की दरख्वास्त। निश्तर अस्पताल मुल्तान में कोरोना के हवाले से सामान की खरीदारी में कवायद व ज़वाबित को नजरअंदाज किया गया। डायरेक्टर फाइनेंस निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अप्रैल टर्म में वाइस चांसलर को लिखा गया मरासला सामने आ गया। खरीदारी के दौरान पेपरा रूल्स मुकम्मल नजरअंदाज, प्रोक्योरमेंट कमेटी के मेंबरान को हटा दिया गया। खरीदारी के दौरान डायरेक्टर फाइनेंस और महकमा हेल्थ के नुमाइंदों को भी ना बुलाया गया। डायरेक्टर फाइनेंस का मामले की इंक्वायरी का मुतालबा। शेख सैयद अस्पताल रहीम यार खान में काम करने वाले सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स की जिंदगियां दांव पर लग गईं। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक समेत अमले के इस्तेमाल के लिए नाकिस क्वालिटी के मास्क, सदर YDA का नाकिस मास्क देने पर तहफ्फुजात का इजहार। मास्क की क्वालिटी बेहतर न बनाने पर आउटडोर सर्विसेज बंद करने की धमकी दी। चिश्तिया रेस्क्यू इमारत को बने 5 साल गुजर गए। इमारत हाल फंक्शनल ना की जा सकी। करोड़ों रुपए लागत से तैयार होने वाली इमारत खंडर बनने लगी। बहावलपुर में महकमा एक्साइज शहरियों को सहूलत फराहम करने से कासिर। वबा के बायस एक्साइज ऑफिस में मुकम्मल स्टाफ की दस्तयाबी यकीनी ना हो सकी। ऑनलाइन ऐप में शहरियों की दरखास्तों का रश। एक्साइज ऐप शहरियों को 2 माह ताखीर के साथ टाइम देने लगी। डायरेक्टर एक्साइज ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कम अमला दफ्तर बुलाने के बायस महदूद काम कर रहे हैं। दूसरी बार डेंगू लार्वा बरामद होने पर जगह को सील किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक के मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी। इंसदादे डेंगू कार्रवाइयों में तेजी लाने की हिदायत की। सरकारी महकमों को अपनी बिल्डिंग्स में सर्विलेंस को यकीनी बनाने के अहकामात भी जारी किए। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मुअत्तल। कल से CNG स्टेशन को दोबारा गैस फराहम की जा सकेगी। मुल्तान एक्साइज सारिफीन को सहूलियात फराहम करने में नाकाम। लाखों सारिफीन स्मार्ट कार्ड और नंबर प्लेट्स के लिए दर-बदर। फीस वसूल करने के बावजूद प्लेट्स और कार्ड जारी ना हो सके। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट फंड्स की कमी का शिकार। सफाई कंपनी की कारकर्दगी भी मुतासिर। शहर में जाबजा कचरे की बहुतात। मुलाजिमीन से ओवर टाइम लेना भी बंद कर दिया गया। कंपनी सेक्रेटरी की शहरियों से शहर को साफ रखने और अपना किरदार अदा करने की अपील। माले मुफ्त दिले बेरहम। मुल्तान पुलिस का अनोखा कारनामा। शहरी औलिया की पुलिस की गाड़ी में मुजरिम की बजाय मिट्टी दिखाई देने लगी। पुलिस लाइन के करीब गाड़ी में मिट्टी लाद दी गई। पुलिस की गाड़ी में मिट्टी लाना मुल्तान पुलिस की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान। लोधरा की गली मोहल्लों में खुले मैन होल्स। म्यूनिसिपल इंतजामिया बड़े हादसे की मुंतजिर। सालहा साल से खुले मैन होल्स हादसात रुनुमा होने के बावजूद बंद न हो सके। मसूदाबाद के इलाका मकीनों का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। म्यूनिसिपल कमेटी अमले ने कहा कि जल्द ही खुले मैन होल्स पर ढक्कन लगा दिए जाएंगे। मियावाली के नवाही इलाके वांझा गदी खैरावाली का ट्रांसफार्मर खराब। 3 रोज बाद भी बिजली बहाल ना हो सकी। मामूलाती जिंदगी मुतासिर। मकीनों का गर्मी से बुरा हाल। बिजली बंदिश के बायस मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर। शहरियों ने बिजली बहाल करने का मुतालबा कर दिया।
सेहत दुश्मनों के खिलाफ फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। मुल्तान में 6 फूड पॉइंट सील, मुतादिद दुकानदारों को 90,000 के जुर्माने आयद। मुज़र सेहत दूध और दीगर अशिया को तल्फ किया गया। मियांवाली में दरियाए सिंध के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। जिना बराज पर पानी की आमद बढ़कर 2,27,308 क्यूसेक पर पहुंच गई। फलों का बादशाह आम मौसमी तब्दीलियों का शिकार। जनूबी पंजाब की मैंगो बेल्ट में फसल मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार। फसल गुज़िश्ता सालों की निस्बत 40% कम, जबकि सिंधड़ी आम की फसल 90% मुतासिर। कोरोना के बायस मुल्तान से ताहाल आम की एक्सपोर्ट शुरू न हो सकी। जनूबी पंजाब से 75 लाख बेल्स हासिल करने का हदफ। जहानिया में महकमा ज़राअत कपास का टारगेट हासिल करने के लिए मुतहर्रिक। 50,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर कपास काश्त की गई। डिप्टी डायरेक्टर इत्तलात ज़राअत नवीद असमत कारू ने कहा कि ज़राई माहिरीन के मशवरों के बगैर ज़राई अद्वियात इस्तेमाल न की जाएं। बहावलपुर समेत सरायकी वसेब में कपास की फसल पर बीमारियों का हमला। ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को फौरी तौर पर सफेद मक्खी को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे की हिदायत कर दी। कहते हैं गुलाबी सुंडी और जिस्ट का हमला भी बढ़ रहा है। रहीम यार खान में कपास की फसल पर सबसीले का हमला शुरू। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर मंसूर आलम ने कहा कि सबसीले कपास की फसल के लिए इंतहाई खतरनाक है। बर वक्त स्प्रे करने से ही कपास की फसल को सबसीले से महफूज रखा जा सकता है। रुझान में करोड़ों रुपए की मालियत का रेलवे कॉलोनी तबाही के बहाने पर रेलवे मुलाजमीन के लिए बनाई जाने वाली कॉलोनी भूत बंगले में तब्दील। खिड़कियां, दरवाजे और कीमती सामान चोरी हो गए। कॉलोनी के खंडरात रेलवे हुकाम की नाअहली का मंजर पेश करने लगे। मियांवाली में 2 लाख की आबादी पर मुश्तमिल कुंदिया पोस्ट ऑफिस सरकारी इमारत से महरूम। गुज़िश्ता 10 साल से पोस्ट ऑफिस कई मकामात पर मुंतकिल। रवां दिनों में पोस्ट ऑफिस किराए की खस्ताहाल दुकान में कायम। पोस्ट मास्टर का कहना है कि इमारत और अराजी बारे तहरीरी तौर पर हेड ऑफिस को लिखा जा चुका है। सब सिविल सेक्रेटेरिएट जनूबी पंजाब की 2 हिस्सों में तकसीम नामंजूर। पाकिस्तान सरायकी पार्टी का इजहार तशवीश। कारकुनान की जानिब से गदाई रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने सरायकी अवाम को सूबा सरायकिस्तान देने का मुतालबा कर दिया। बहावलपुर में जमात इस्लामी बहावलपुर के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, काफ लीग समेत मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की। लीगी रहनुमा खालिद जजा ने कहा कि हर सियासी जमात सिर्फ इलेक्शन के वक्त नजर आती है। डॉक्टर मोहम्मद अफजल बोले, हम मुत्तहिद हों तो अपना सूबा वापस ले सकते हैं। वजीर मुमलिकत सरताज गुल और मुशीर सेहत हनीफ खान पतापी की आरटीओ डेरा गाजी खान से मुलाकात। सीए स्टाफ की जेर हिरासत कत्ल होने वाले शख्स के अहले खाना भी हमरा। आरपीओ की केस को मेरिट पर हल करने की यकीन दहानी। फोर्ट मंडरू में वजीर मुमलिकत सरताज गुल से बदतमीजी का मामला। वजीर मुमलिकत सरताज गुल की रोही से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि मुझसे बदतमीजी सरदार उवैस लगारी और जमाल लगारी के कहने पर की गई। बदमाशी करना इन सरदारों का काम है जिनको मैंने हराया है। मुल्तान से मेंबर कौमी असम्बली अहमद हुसैन डेहे को वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। अहमद हुसैन डेहे को पार्टी की जानिब से शोकॉज नोटिस जारी। डिसिप्लिन कमेटी तहरीक इंसाफ ने वजाहत के लिए 15 जुलाई को तलब कर लिया। अहमद हुसैन ने कहा कि कमेटी के सामने पेश होकर बताएंगे कि तनकीद क्यों की। टैक्स रेवेन्यू का टारगेट और ज्यादा से ज्यादा कैसे इकट्ठा किया जाए, एफबीआर ने मुल्तान समेत मुल्क भर के चीफ कमिश्नर्स और चीफ कलेक्टर से प्रपोजल तलब कर लिए। 15 जुलाई तक प्रपोजल जमा करवाने की नोटिफिकेशन जारी। रवा माली साल के लिए 4,963 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू का हदफ मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, रेवेन्यू अफसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात फिर से दे दिए गए। जिले अफसरान से अख्तियारात वापस ले लिए गए। गवर्नर पंजाब की जानिब से मरासला जारी।
چیئرمین پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ایم پی اے سردار احمد علی دریشے کی کوہ سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ڈی جی خان کے افسران سے میٹنگ، پورٹ منڈرو میں پانی کے مسئلے بارے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ احمد علی دریشک نے پورٹ منڈرو میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر خانوال آغا ظہیر عباس شیرازی کا سبزی منڈی کا دورہ، سبزیوں اور پھلوں کی بولیوں کا جائزہ لیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر سبزیوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کو کنٹرول کرنے کی ہدایت کی۔ بہاولپور پریس کلب میں سابق ڈائریکٹر ڈی جی پی آر رانا اعجاز کی یاد میں تعزیتی ریفرنس، کمشنر بہاولپور آصف اقبال چودھری، رانا سلیم خان، سمیرہ ملک، نصیرہ احمد، ناصر سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ کمشنر آصف اقبال نے کہا کہ رانا اعجاز نے کورونا کو شکست دی تھی اور روح صحت تھے، ایسے محب وطن لوگ ہمارا سرمایہ ہے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ بہاولپور کی جانب سے کورونا بارے اچھی خبر، ڈسٹرکٹ کورٹ کا بار روم 3.5 ماہ بعد کھول دیا گیا۔ صدر ڈسٹرکٹ بار لیاقت سمیع نے کہا کہ کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے وکلاء بار روم میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ملتان کے مختلف علاقوں میں مکمل لاک ڈاؤن، کسٹم کلیکٹریٹ ملتان، کسٹم کالونی، سوئی ندرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کالونی، پیرا غائب روڈ بند، ہاٹ اسپاٹ ایریاز میں 24 جولائی تک سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ رہے گا۔ کسٹم کلیکٹریٹ کا مین دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسکولوں میں کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کروانے کے لیے اہم فیصلے، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے اسکولوں میں ہینڈ واش، ماسک اور دیگر ضروری اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اسکولوں کو 2 شفٹ میں چلانے پر غور کرنے کے ساتھ ہر شفٹ میں 2.5 گھنٹے کی کلاسز ہوں گی۔ طلباء اور اساتذہ کو بغیر ماسک اسکولوں میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کورونا میں کمی کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی، ملک بھر میں وفاق المدارس کے زیر اہتمام امتحانات شروع۔ کہروڑ پکا میں 8 سینٹرز میں 1237 طلباء و طالبات کے امتحانات۔ جامعہ اسلامیہ باب العلوم میں ضلعی موصول امتحانات، مولانا حبیب الرحمان مدنی کا امتحانی سینٹر کا دورہ، انتظامات اور ایس او پیز کو چیک کیا۔ لاکھوں روپے کی چوری ہوئی، ملزمان گرفتار کیے، کپڑا بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس نے ملزمان سے برآمد کیا گیا کپڑا واپس نہ کیا۔ علی پور میں تاجروں کا تھانہ سٹی علی پور پولیس کے خلاف احتجاج، ڈی پی او مظفر گڑھ ندیم عباس نے نوٹس کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے تاجروں کی جانب سے لگائے گئے الزامات بے بنیاد قرار دے دیے۔ چشتیہ میں تھانہ شہر فرید کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، بستی تلوکا کے قریب مسلح ڈاکو گن پوائنٹ پر شہریوں سے 1 لاکھ سے زائد رقم لوٹ کر فرار، مقامی پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کر دی۔ وائلڈ لائف کی کارروائی، چولستان سے شکار کیے گئے 5 نایاب ہرن برآمد، 3 ملزمان گرفتار، نایاب ہرنوں کو وائلڈ لائف پارک منتقل کیا گیا، مقدمہ درج کر کے ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ تھانوں میں محرر کی تعیناتی کے لیے ٹیسٹ لازمی قرار، سی پی او ملتان کے احکامات جاری، تھانوں میں بطور محرر فرائض سر انجام دینے کے لیے ٹیسٹ 14 جولائی کو ہوگا۔ کوٹ ادو احسان پور میں اینٹوں کے بھٹے پر آتش زدگی، لکڑیوں میں لگی آگ، علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت بجھانے میں مصروف۔ رحیم یار خان میرج ہال کی ایسوسی ایشن کا اجلاس، اسد امین متفقہ طور پر ضلعی صدر منتخب، کورونا کے باعث ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا، کاروباری مرکزی قیادت کی کال پر سوموار کو احتجاجی مظاہرے کا عندیہ دے دیا۔ بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں عالمی یوم بہبود آبادی، بہاولپور سمیت جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات، لیا میں منعقد تقریب میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب رفاقت علی گیلانی نے شرکت کی۔ سخی سرور میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش، آسمان پر گھنے سیاہ بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار کر دیا، گرمی کا زور ٹوٹنے سے شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔